Hello students, let's not learn 1.0 on saying please. See the page number 15. In last lecture we have seen I may to be uncivil, I may please, and the law will protect against violence retaliation. I may the haughty and boorish, and there is no penalty to pay, expect the penalty of being written down, and the ill-mannered fellow मी वाटेल तसा असभ्य वागेन किंवा हिंसक मार्गाने बदला घेण्यापासून कायदा माझे संरक्षण करेल असं काही नाही. आणि मी कितीही गर्विष्ठपणे वागेन, उद्धटपणे दाखवेन, तरी असभ्य वर्तन, उद्धट माणूस जसा शिक्का बसण्याव्यतिरिक्त अधिक दंड सोसावा लागणार नाही. The law does not compel me to say please or to attain my voice to other people's sensibilities any more than it, and says that I shall not wax my mustache or dye my hair or the wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feeling as a case for compensation. There is no allowance for moral and the intellectual damage in this matter. Boorish means rude, uncultured. Laceration means a cut. Here a cut or the tear means, see, the law does not compel me to say please or attain and my voice to other people's sensibilities and any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. मी मिशा काढाव्या किंवा माझे केस रंगवावे किंवा पाठीवर केसांचे झुलपे वाढावेत की नाही हे जसे मला कायदा सांगत नाही, तसेच मला विनंती करायला, कृपया म्हणायला किंवा लोकांच्या भावना समजून घेण्याचा कायदा जबरदस्ती करत नाही. It does not recognize the laceration of our feeling as a case of the compensation. There is no allowance for moral and intellectual damage in this matter. आणि असं जरी असलं तरीही कायद्याच्या दृष्टीने माझ्या भावना किंवा आपल्या भावना दुखावल्या जाण्या हा नुकसान भरपाईचा खटला होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे झालेल्या मॉरल मीन्स नैतिक आणि इंटेलेक्च्युअल मीन्स बौद्धिक हानी जी आहे, तर या हानीची भरपाई आपल्याला काही कुठून मिळत नाही. This does not mean that the damage or negligible. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shines for which he could have got a legal redress. मात्र याचा अर्थ हे नुकसान नगण्य किंवा किरकोळ असते असा काही होत नाही. लिफ्टमॅन जो होता तो मोरली ॲक्यूट हर्ट बाय, तो खूप दुःखी झालेला होता, तो दुखावला गेला असण्याची शक्यता आपल्याला नाकारता येत नाही. कारण का तर त्याच्या दृष्टीने ही अशिष्ट वर्तणूक म्हणजे त्याच्या सामाजिक स्तराशी केलेली अवहेलना आहे. सोशल स्टँडिंग दॅन ही वूड हॅव बीन इफ ही हॅड अ किक ऑन द शाईन्स फॉर विच ही कुड हॅव गॉट अ लीगल रेडनेस. कारण त्याच्या दृष्टीने ती अशिष्ट वर्तणूक म्हणजे त्याच्या सामाजिक स्तराशी केलेली अवहेलना होती. त्याच्या पायावर कोणी लाथ मारली असती तर कदाचित त्याला तितके दुःख झाले नसते. The pain of kick on the shine stones pass away, but the pain of our self-respect of our vanity may poison a whole day. Vanity means pride. त्याच्या नडगीवर कोणी जर लाथ मारली असती तर कदाचित त्याला दुःख झाले नसते आणि कायदेशीर कारवाईने त्याची निवारणही झाले नसते. लाथ मारणाऱ्या होण्याने शारीरिक इजा किंवा वेदना काही काळानंतर नाहीशी होते, परंतु इफ
I can imagine that the liftman denied the relief of the throwing the author of his own out of the lift, boarding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening at the only way of restoring his equilibrium. Equilibrium means balanced. म्हणजेच लाथ मारल्याने होणारी शारीरिक इजा किंवा वेदना काही काळाने नाहीशी होते, परंतु स्वाभिमानाला लागलेली जी ठेच आहे ठेच किंवा स्वत्वाला झालेली वेदना तुमचा संपूर्ण दिवस काय करू शकते, बिघडवू शकते. फॉर देर आर अ फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन द बॅड टेम्पर अँड द बॅड मॅनर. वेन सर अँटनी ॲब्सोल्यूट bullied Captain Absolute, the latter went out and bulled his man. Fag whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy the properly. The man who said top the lift man was really only getting back on his employer, who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at the breakfast by his wife, to whom the cook and had been insolent because the housemaid had answered her back. He infected the world with our ill humor. बघा, खूप गंमत आहे याच्यामध्ये की कधी कधी असं होतं की आपण एक वरिष्ठ व्यक्तीवर आपण आपला राग व्यक्त करू शकत नाही. म्हणून आपण काय करतो की आपल्याला जो आलेला राग आहे तो आपण आपल्या खालच्या किंवा आपल्यापेक्षा कमी वयाच्या किंवा कमी दर्जाच्या व्यक्तीवर तो राग व्यक्त करतो. आणि इथंही आपल्याला तसंच दिसून येते की एखाद्या अशी मला कल्पना आहे की अवहेलना करणारी जी व्यक्ती आहे तर तिला जर लिफ्टमधून बाहेर काढून दिलेल्या प्रत्युत्तराची किंमत मोजावण्याबद्दल लिफ्टमॅन पुढचे अनेक तास कुडत राहिले असणार आणि संध्याकाळी पत्नीकडे व्यक्त होऊन आपली मनस्थिती पूर्ववत करण्याचा, बॅलन्स करण्याचा त्याने काय केला असणार आहे, इक्विलिब्रियम म्हणजे प्रयत्न केला असेल. For there are few things more catching than bad temper and bad manner. आणि असं जरी असलं तरी मानसिक संतुलन परत मिळवण्याचा मार्ग त्याने काय केला असणार, अवलंबला असणार. कारण वाईट मनस्थितीत आणि वाईट वर्तणूक या गोष्टींची लागण खूप आपल्याला सहजपणे होते. म्हणजेच काय की फॉर देर आर अ फ्यू थिंग्स मोर कॅचिंग दॅन बॅड टेम्पर अँड द बॅड मॅनर. When Sir Anthony Absolute bulled Captain Absolute, the latter went out and bulled his man. आता कॅप्टन ॲब्सोल्यूट जो आहे इथे एक छोटीशी गोष्ट आहे. सर अँथनी ॲब्सोल्यूट कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावले तेव्हा कॅप्टन बाहेर जाऊन त्याच्या माणसाला फॅगला धमकावले आणि फॅग खाली जाऊन तरुण नोकराला लाथ मारली. ज्याने लिफ्टमनला नुसते टॉप म्हटले तोही कदाचित त्याच्या मालकावरचा राग व्यक्त करीत होता. त्याने त्याला गुड मॉर्निंग म्हटले नव्हते कारण त्याला त्याच्या बायकोने न्याहारीच्या वेळी सतावले होते, जिच्याशी स्वयंपाकीत कशी बोलली होती, उद्धटपणे बोलली होती. आणि बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅड बीन henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insulted because the housemaid had answered her back. आणि त्याची ती स्वयंपाकीन जी होती तर तिच्याशी स्वयंपाकीन उद्धटपणे वागली होती कारण तिला मोलकरणीने उलट उत्तर दिले होते. आपण आपल्या गैरवर्तनाने साऱ्या जगातील वातावरण दूषित करतो. मीन्स सी said good morning to him because he himself had been henpecked at the breakfast by his wife, to whom the cook had been insulted because the housemaid had answered her back. We infect the world with our ill humor. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. For one wife who gets a black eye
black eyes from the otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of the martyrdom under the shadows of the morose temple. Insolent, very rude. इन्सल्ट केला, अपमानकारक बोललं तर कसं होतं की वरिष्ठ व्यक्तीवर आपण आपला राग व्यक्त करू शकत नाही, म्हणून आपल्यापेक्षा खालच्या असणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत तर त्यांच्यावर आपण आपला राग व्यक्त करतो. आणि तसंच इथं अँथनी ॲब्सोल्यूटने कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावले. मग कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला सर अँथनीला उलट बोलता येत नव्हतं, तेव्हा कॅप्टनने बाहेर जाऊन त्याच्या माणसाला म्हणजे फॅगला धमकावले. फॅगने काय केले, फॅग काही कॅप्टनला उलट बोलू शकत नव्हता, म्हणून त्याने खाली जाऊन त्या नोकराला लाथ मारली. आणि ज्याने लिफ्टमॅनला नुसते टॉप म्हटले तोही कदाचित त्याला मार्काचा राग आला होता. त्याचप्रमाणे ज्याने त्याला गुड मॉर्निंग म्हटले नव्हते, कारण त्याला त्याच्या बायकोने न्याहारीच्या वेळी काय केलेलं होतं, सतावलेलं होतं. जिच्याशी स्वयंपाकीन कशी वागली होती, उद्धटपणे वागली होती, कारण तिला मोलकरणीने उलट उत्तर दिलेले होते. म्हणजेच काय की जेव्हा आपल्या फिलिंग्स आपण आपल्यापेक्षा वरिष्ठ व्यक्तींनी जर आपल्यावर राग काढला तर आपण त्या वरिष्ठ व्यक्तीवर आपण उलट उत्तर देऊ शकत नाही किंवा उलट बोलू शकत नाही. तशाच पद्धतीची ही घटना आहे आणि तशाच पद्धतीने हे घडत राहतं. एकाचा राग दुसऱ्यावर, दुसऱ्याचा राग तिसऱ्यावर, आणि याच्यातनं काय होतं की बॅड माणूस जे आहेत तर ते लवकर स्पॉईल होतात, ते पसरतात. फॉर वन वाईफ हू गेट्स अ ब्लॅक आईज फ्रॉम द अदरवाईज गुड नेचर्ड हजबंड, देर आर 100 who live a life of the martyrdom under the shadow of the morose temple. But all the same, and the law cannot become the gardener of our private manor. No decalogue could cover the vast area of offense, and no code could administration a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. म्हणजे की जेव्हा एकाचा राग दुसऱ्यावर काढला जातो किंवा इल मॅनर बिहेवियरचं उत्तर दिलं जातं, उलट उत्तर दिलं जातं, किंबहुना दैनंदिन जीवनामध्येही खूप सारे प्रसंग जीवनप्रवाह गढूळ करण्याच्या कोर्टाच्या खटल्यातील गुन्ह्यांच्या यादीपेक्षा या गैरवर्तनाचाच वाटा कसा असावा, मोठा असावा. साध्या सोप्या गोष्टी असतात. सिंगल लाईनवरून लोकांचे वाद होतात आणि वाद झाल्यानंतर कोर्ट कचऱ्या या गोष्टी सुरू होतात. तशाच पद्धतीने एरवी सुसंस्कृत असणाऱ्या नवऱ्याकडून होणारी शारीरिक हिंसा जेव्हा एखादी स्त्री सहन करीत असते, तेव्हा इतर शेकडो स्त्रिया संतापी स्वभावाच्या छायेखाली हुतात्म्याचे जिने जगत असतात. परंतु तरी देखील कायदा आपल्या खाजगी आयुष्यातील शिष्टाचाराच्या, सभ्यतेच्या संरक्षक होऊ शकत नाही. कोणत्याही ग्रंथात अशा पद्धतीचे काही अपराधांचा अंतर्भाव होऊ शकत नाही. कोणतेही न्यायालय आणि कोणतीही सामाजिक संस्कृती आपली भाषा, आपले दुर्वर्तन आणि आपली मनस्थिती व शिष्टाचार यावर नियंत्रण ठेवील असा कायदा अंमलात आणू शकत नाही. म्हणजेच काय की नो decalogue could cover the vast area of the offense, and no court could administration a law which govern our social civilities, our speech, and the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners.